Very good morning. Today we are going to discuss the next part of the tachometry, that is the object of tachometry. Yesterday we discussed the different constant of the tachometer, principle of tachometry. Yesterday we had a discussion about the very important point, that is the principle of tachometry. So tachometry work will follow the principle of isosceles triangle. The principle states that the ratio of the perpendicular to the base of the isosceles triangle remains constant. Okay, so that point is very important from your exam point of view. There is 100% 4-mark question on this point. So this point is very important. So this is the mathematical expression of the principle of tachometry. It is also known as principle of stadia method. Okay. Then we discussed yesterday about the formula to calculate distance. D is equal to m into s plus c, where m and c is the constant of tachometer. Then we discuss the constant of tachometer, that is multiplying constant m and additive constant c. So the value of m is equal to f divided by I. Generally the multiplying constant is 100 and the additive constant, which is addition of focal length plus d, where d is the horizontal distance between instrumental axis and objective. Generally the value of additive constant is considered as 0.15 to 0.60. Then lastly, we discuss the object of tachometry. So for which purpose tachometry is useful? So it is useful for preparation of contour maps, used in hydrographic survey, used in location survey, and for checking the precision of the work. Okay. And lastly, yesterday we discussed about the instruments used in tachometer. So there are two types of instrument which are used in tachometer or tachometry. The first one is the tachometer and second one is the labeling or stadia rod. So काल आपण instruments used in tachometer इथपर्यंतचा जो पार्ट आहे तो बघितलेला आहे. त्यापैकी आपलं पहिले जे आहे ते काल आपण डिस्कस केलेलं आहे tachometer. So tachometer is nothing but a transit theodolite which is provided with stadia diaphragm. सो काल मी सांगितलं होतं की टॅक्योमीटर म्हणजेच काय तर ट्रान्झिट थिओडलाइट विच इज हॅव्हिंग अ अटॅचमेंट ऑफ स्टॅडिया डायफ्रॅम. स्टॅडिया डायफ्रॅम आहे त्याची जी काही स्केच आहे ती तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते. दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टॅडिया डायफ्रॅम. आता स्टॅडिया डायफ्रॅम मध्ये आपल्याला 3 रीडिंग दिसत आहेत. त्यापैकी जे सगळ्यात हायर इलेव्हेशनला आहे वरती आहे त्याला म्हणायचं अप्पर हेअर. अप्पर हेअर. देन दिस वन इज द सेंट्रल हेअर और मिडल हेअर. ओके. अँड दिस वन इज द लोअर हेअर. आता आपल्याला रीडिंग घेत असताना सपोज आपण फोकस केलेला आहे, टेलिस्कोपिक स्टाफ ज्या ठिकाणी आपण पकडलेला आहे त्या ठिकाणी ज्या वेळेला आपण फोकसिंग करतोय त्यावेळेला आपल्याला हे 3 रीडिंग घ्यावे लागतात. सो 3 रीडिंग घेत असताना अप्पर, सेंट्रल और मिडल अँड लोअर या सिक्वेन्स मध्ये ते रीडिंग आपल्याला लिहून घ्यावं लागतं. आता स्टाफ इंटरसेप्ट म्हणजेच काय? कॅपिटल एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट. त्याला आपण बघितलं. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला जो काही फॉर्म्युला आहे कॅपिटल डी इज इक्वल टू एम. एम इज द मल्टिप्लाइंग कॉन्स्टंट इनटू कॅपिटल एस जे आहे दॅट इज द स्टाफ इंटरसेप्ट. आता कॅपिटल एस ची जी व्हॅल्यू आहे
ती व्हॅल्यू कशी मिळेल आपल्याला, तर या ठिकाणी जे काय स्टॅडिया डायफ्रॅम आहे, सो अप्पर रिडिंग जे आहे, अप्पर रिडिंग मायनस लोअर रिडिंग याच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे, दॅट विल बी द स्टाफ इंटरसेप्ट कॅपिटल एस. सो अप्पर स्टॅडिया रिडिंग मायनस लोअर स्टॅडिया रिडिंग याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल, तर स्टाफ इंटरसेप्ट एस मिळेल. आणि ती जी काय एस ची व्हॅल्यू जी आहे ती ज्यावेळेला आपण फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करू त्यावेळेला आपल्याला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डी कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टॅडिया डायफ्रॅम. ओके, याला म्हणतो आपण स्टॅडिया डायफ्रॅम म्हणतोय. सो या पद्धतीचा स्टॅडिया डायफ्रॅम असतो किंवा अटॅचमेंट असते, किंवा स्टॅडिया डायफ्रॅम या पद्धतीने सुद्धा दाखवला जातोय. ओके, so this is the another example or another sketch of the stadia diaphragm, or this is also shown by this cross lines. Okay, so this one is the higher, middle or central and lower stadia diaphragm. Okay, so this is the stadia diaphragm. Okay, so the stadia diaphragm is provided with two horizontal stadia hairs इन ऍडिशन टू रेग्युलर क्रॉस हेअर. म्हणजेच काय, सेंट्रल जे काय स्टॅडिया हेअर आहे त्याच्या व्यतिरिक्त अजून 2 स्टॅडिया हेअर्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो हायर एलिव्हेशनला आहे, वरती जे आहे सेंट्रलच्या अप्पर पार्टला जे आहे त्याला म्हणतोय आपण हायर स्टॅडिया हेअर्स, आणि लोअर पोझिशनला जे आहे त्याला म्हणतोय आपण लोअर स्टॅडिया हेअर. ओके, आणि अप्पर मायनस लोअर केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, वी विल गेट द स्टाफ इंटरसेप्ट कॅपिटल एस. ओके, सो ऍडिशनल हेअर शुड बी इक्विडिस्टंट फ्रॉम सेंट्रल वन. टाइप्स ऑफ डायफ्रॅम कॉमनली युज्ड आर ऍज शोन. ओके, आता या ठिकाणी जे काही सेंट्रल हेअर आहे, सेंट्रल पोझिशनला जे काही हेअर आहे त्याच्यापासून जेवढ्या अंतरावरती अप्पर हेअर आहे तेवढ्याच अंतरावरती लोअर हेअर असतो. ओके, याचाच अर्थ जे काय हेअर्स आहेत किंवा डायफ्रॅमचे जे काय अप्पर हेअर, सेंट्रल आणि लोअर हेअर आहेत ते काय आहेत, इक्विडिस्टंट आहेत. म्हणजे अप्पर हेअर आणि लोअर हेअर हे काय आहेत, एकमेकापासून समान अंतरावरती आहेत. ओके, सो या पद्धतीचा डायफ्रॅम आपल्याला टेलिस्कोप मध्ये बघितल्यानंतर, टेलिस्कोपच्या आयपीस मधून बघितल्यानंतर तुम्हाला दिसून येईल. सो ज्या वेळेला तुम्ही प्रॅक्टिकलला याल त्यावेळेला तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. ओके, सो आता तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा की अप्पर हेअर कोणता आहे, लोअर हेअर कोणता आहे आणि मिडल कोणता आहे. सो दिस वन इज द अप्पर हेअर ऑफ द स्टॅडिया डायफ्रॅम, दिस वन इज द लोअर अँड दिस वन इज द रेग्युलर हेअर ऑर सेंट्रल. डम्पी लेवल मध्ये किंवा ऑटो लेवल मध्ये तुम्ही बेसिक सर्वे मध्ये जे वापरलेलं आहे त्या डायफ्रॅम मध्ये फक्त सेंट्रल तुम्हाला दिसत होते या ठिकाणी सेंट्रल. आता या ठिकाणी टॅक्योमीटर मध्ये सेंट्रल सोडून अजून 2 असतात, एक असतं ते अप्पर असतं आणि दुसरं असतं ते लोअर असतं. ओके, सो अप्पर हेअर, सेंट्रल अँड लोअर हेअर. So the difference between upper and lower will gives you the value of staff intercept s. आणि त्या स्टाफ इंटरसेप्ट एस वरून आपण मल्टिप्लाइंग कॉन्स्टंट आणि ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंट जर माहित असेल तर आपण हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डी कॅल्क्युलेट करू शकतोय. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टॅडिया डायफ्रॅम. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द टाइप्स ऑफ टेलिस्कोप इन टॅक्योमेट्री. आता टेलिस्कोप कोणत्या पद्धतीचे वापरले जातात टॅक्योमेट्री मध्ये, त्याच्यामध्ये 3 पद्धतीचे टेलिस्कोप वापरले जातात. फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फोकसिंग, सेकंड वन इज द इंटरनल फोकसिंग अँड थर्ड वन इज द एक्सटर्नल फोकसिंग फिटेड विथ एनालिटिक लेन्स. ओके, सो एक्सटर्नल फोकसिंग म्हणजेच काय, बाहेरून आपण फोकसिंग करू शकतोय बाय मुव्हिंग द आयपीस. आयपीस ज्या ठिकाणी आपण ज्या पार्ट मधून आपण टेलिस्कोप मध्ये बघतोय, सो त्या ठिकाणी एक आपल्याला अटॅचमेंट असते, त्या ठिकाणी आपण क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज फिरवून ते डायफ्रॅम जो आहे तो
क्लिअर करू शकतो किंवा फोकसिंग करू शकतोय, त्याला म्हणतो आपण एक्सटर्नल फोकसिंग. तसंच इंटरनल फोकसिंग साठी इंटरनल अरेंजमेंट असते स्टॅडिया डायफ्रॅम आणि टेलिस्कोपला. सो त्याचा वापर करून आपण इंटरनल फोकसिंग करू शकतोय. आणि तिसरं जे आहे दॅट इज नोन ॲज एक्सटर्नल फोकसिंग फिटेड विथ एनालिटिक लेन्स. सो लेट अस सी what is the analytic lens. Okay, that is very important point. Definition विचारले जाते, define an analytic lens or write down the advantages of an analytic lens. Okay, so let us see what is the analytic lens. It is an additional lens generally provided in the external focusing tachometer between object glass and eyepiece. ओके, सो जे काही टेलिस्कोप आहे त्याला रेग्युलर एक लेन्स प्रोव्हाइड केलेलं असतं. जी काही लेन्स आहे त्याची जी काही पॉवर आहे त्या पॉवर नुसार आपल्याला जे काही फोकसिंग आहे ते आपण करू शकतोय. सो काही थिओलाइट आहे जे 10 किलोमीटर वरचं फोकसिंग करू शकतात, कारण का त्या ठिकाणी जे काही लेन्स प्रोव्हाइड केलेलं आहे ते पॉवरफुल लेन्स प्रोव्हाइड केलेलं असतं. ओके, so what is analytic lens? Along with regular lens, there is one additional lens provided in the telescope for getting maximum focusing power. So that is known as analytic lens. Okay, so therefore it is defined as it is an additional lens. Extra lens provide केलेला आहे. It is an additional lens generally provided in the external focusing tachometer between objective glass and eyepiece. म्हणजे आयपीस आणि ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याच्यामध्ये रेग्युलर लेन्स बरोबरच अजून एक लेन्स प्रोव्हाइड केले जातंय, त्याला म्हणतोय आपण एनालिटिक लेन्स. ओके, सो दॅट इज द definition of the analytic lens. It is a additional lens which is provided in external focusing tachometer between objective glass and eyepiece. जे आयपीस जे आहे टेलिस्कोपचं आयपीस आणि ऑब्जेक्टिव्ह याच्यामध्ये एक जे ऍडिशनल लेन्स प्रोव्हाइड केलं जातं त्याला म्हणतो आपण एनालिटिक लेन्स. नाउ व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ एनालिटिक लेन्स? एनालिटिक लेन्सचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते बघूया आपण. पहिला ऍडव्हान्टेजेस आहे फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल डिस्टन्स. द कॉन्स्टंट ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंट F+C और F+D या ठिकाणी आपण म्हटलेलं आहे फॉर्म्युल्यामध्ये. सी पण वापरला जातोय किंवा डी हा सुद्धा वापरला जातोय. सो F+C इज इक्वल टू 0 इफ टॅकोमीटर इज प्रोव्हाइडेड विथ एनालिटिक लेन्स. सो टॅकोमेट्रीचा जो फॉर्म्युला आहे D इज इक्वल टू M/S प्लस सी. सो सी म्हणजेच काय तर ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंट आहे. जर ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 0 आणायची असेल तर आपल्याला एनालिटिक लेन्स प्रोव्हाइड करावा लागतो. आणि ज्या वेळेला आपण एनालिटिक लेन्स प्रोव्हाइड करतोय त्यावेळेला जो काही फॉर्म्युला आहे D इज इक्वल टू M/S प्लस सी. आता या ठिकाणी जर त्या टेलिस्कोप मध्ये किंवा त्या थिओलाइटला एनालिटिक लेन्स प्रोव्हाइड केला असेल तर सी ची व्हॅल्यू जी आहे सी इज द ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंट. ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंट बिकम 0 व्हेन एनालिटिक लेन्स इज प्रोव्हाइडेड. सो दिस टर्म सी विल बी कॅन्सल्ड अँड द फॉर्म्युला इज सिम्प्लिफाईड ॲज कॅपिटल D इज इक्वल टू M/S. सो फक्त आपल्याला स्टाफ इंटरसेप्ट मेजर केल्यानंतर स्टाफ इंटरसेप्टचं ऑब्झर्वेशन घेतल्यानंतर आपण डायरेक्टली डिस्टन्स आहे ते विदिन अ मोमेंट काढू शकतोय. ओके, सो दॅट इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ प्रोव्हाइडिंग एनालिटिक लेन्स. एनालिटिक लेन्स प्रोव्हाइड केल्यामुळे ही जी काही सी आहे ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काय होते 0 होते. जर एनालिटिक लेन्स प्रोव्हाइड केलं नसेल तर ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जी आहे ती किती असते? इट इज जनरली 0.15 टू 0.60. सो 0.15 ते 0.60 ही जी व्हॅल्यू आहे ती जर 0 करायची असेल तर आपल्याला अजून एक लेन्स प्रोव्हाइड करावं लागतं, त्याला म्हणतोय आपण एनालिटिक लेन्स. ओके, सो दॅट इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ प्रोव्हाइडिंग एनालिटिक लेन्स. ओके, देन कॅल्क्युलेशन बिकम सिम्पल.
कारण आपला फॉर्म्युला जो आहे D इज इक्वल टू M इंटू S प्लस C. सो C ची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे काय होतं फॉर्म्युला सिंपल होतो. D is equal to M into S, where M is the multiplying constant and S is the staff intercept. So staff intercept काढल्यानंतर आपल्याला डायरेक्टली फॉर्म्युला जो आहे तो अजून सिंपल होतो. ओके, सो दॅट इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ प्रोव्हाइडिंग अनालिटिक लेन्स. ओके, आता एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, व्हॉट डू यू मीन बाय अनालिटिक लेन्स. ओके, त्यावेळेला ही डेफिनेशन जी आहे ती डेफिनेशन लिहायची आहे तुम्ही. So analytic lens is defined as it is an additional lens which is provided in external focusing tachometer between object glass and eyepiece. डेफिनेशन तुम्हाला 2 मार्कासाठी लिहावी लागेल. त्याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन विचारला जाईल, राईट डाऊन द नेसेसिटी ऑफ प्रोव्हाइडिंग अनालिटिक लेन्स. त्यावेळेला हे जे काही 2 ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते ऍडव्हान्टेजेस तुम्हाला लिहावे लागतील. नेसेसिटी विचारलं तरी तुम्ही ऍडव्हान्टेजेसच लिहायचे. ओके, ऍडव्हान्टेजेस इज इक्वल टू नेसेसिटी, एवढं लक्षात ठेवा. सो अनालिटिक लेन्स ची डेफिनेशन आणि नेसेसिटी किंवा ऍडव्हान्टेजेस हे एकच आहे. ओके, सो नेसेसिटी ऑफ अनालिटिक लेन्स जर विचारलं तर तुम्हाला ऍडव्हान्टेजेस लिहिले तरी त्याचे पूर्ण मार्क तुम्हाला मिळतील. ओके, सो देयर आर 2 ऍडव्हान्टेजेस ऑफ अनालिटिक लेन्स. फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस इज the additive constant becomes 0 when analytic lens is provided and formula becomes simple. Okay, so it is easy to calculate the horizontal distance within a fraction of second. Okay, so that is the advantages of providing analytic lens. हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे. 2 मार्क अनालिटिक लेन्स साठी आहेत. सो 2 मार्क विचारले जाऊ शकतात. डेफिनेशन आणि त्याचे नेसेसिटी किंवा ऍडव्हान्टेजेस विचारले जातात. ओके, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज द इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टॅक्योमीटर. हा जो पॉइंट आहे तो सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे, कारण 4 मार्कासाठी राईट डाऊन इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टॅक्योमीटर असा क्वेश्चन विचारला जातो. किंवा हाच क्वेश्चन राईट डाऊन द प्रॉपर्टी ऑफ टॅक्योमीटर असं सुद्धा विचारला जाऊ शकतोय. सो इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टॅक्योमीटर इज ऑल्सो नोन ॲज प्रॉपर्टी ऑर सायलेंट फीचर ऑफ टॅक्योमीटर असं सुद्धा वर्डिंग वापरून क्वेश्चन विचारला जाईल. ओके, सो इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टॅक्योमीटर आपण आता बघणार आहे. त्याच्यामध्ये पहिला आहे द व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट एफ बाय आय इज इक्वल टू 100. आता हे जे काही टॅक्योमीटर आहे त्याच्यामध्ये मल्टिप्लाइंग कॉन्स्टंट जो आहे एम ची व्हॅल्यू जनरली 100 असते. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टॅक्योमीटर. देन सेकंड वन, द टेलिस्कोप शुड बी प्रोव्हाइडेड विथ अनालिटिक लेन्स. सो इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये दुसरं काय म्हटलेलं आहे, द टेलिस्कोप शुड बी प्रोव्हाइडेड विथ अनालिटिक लेन्स. म्हणजेच काय, तो जो काही टेलिस्कोप आहे जो आपण टॅक्योमेट्रीसाठी वापरणार आहे त्याच्यामध्ये अनालिटिक लेन्स पाहिजे. अनालिटिक लेन्स असल्यामुळं ऍडिटिव्ह कॉन्स्टंट जो आहे तो नलिफाय होतोय, म्हणजे 0 होतोय. त्याच्यामुळे फॉर्म्युला जो आहे तो सिंपल तयार होतोय. D इज इक्वल टू M इंटू S वरून तुम्ही हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इझिली कॅल्क्युलेट करू शकताय. सो अनालिटिक लेन्स पाहिजे त्या टॅक्योमीटर मध्ये. देन थर्ड वन इज द टेलिस्कोप शुड बी पॉवरफुल. मॅग्निफिकेशन शुड बी 20 to 30 टाइम्स द डायमीटर. सो टेलिस्कोप जे प्रोव्हाइड केलेले आहे ते पॉवरफुल पाहिजे. जे पॉवरफुल म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काय लेन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्याचं जे काय मॅग्निफिकेशन आहे ते 20 to 30 टाइम्स डायमीटर. सो दॅट इज द युनिट. सो 20 ते 30 पट पाहिजे जो काय डायमीटर आहे, डायमीटर ऑफ द लेन्स च्या 20 ते 30 पट पाहिजे ते जे काय टेलिस्कोप प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सो हे जर असेल तर आपल्याला फोकसिंग करत असताना किंवा त्याची काय इमेज दिसत असताना एकदम क्लिअर आणि डिस्टिंक्ट इमेज दिसण्यासाठी याची मदत होईल. ओके,
So the telescope should be powerful, having magnification should be 20 to 30 times the diameter. Then next, the vision through the telescope should be clear and bright image at longer distance. म्हणजेच काय, टेलिस्कोप मधून बघितल्यानंतर 5 ते 10 किलोमीटर वरचं जे काय ऑब्जेक्ट आहे किंवा टेलिस्कोप सॉरी स्टाफ आहे त्याच्यावरची जी रीडिंग आहे ते आपल्याला क्लिअर दिसायला पाहिजे. ओके, सो द विजन म्हणजेच काय, आपण बघितल्यानंतर तो जो काय डिस्टंट ऑब्जेक्ट आहे, अंतरावरती लॉंगर डिस्टन्स वरती असणारा जो काय ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावरची जे रीडिंग आहेत ते आपल्याला क्लिअर दिसायला पाहिजेत. रीडिंग जर क्लिअर दिसले तर आपल्याला ते ऑब्झर्वेशन घेत असताना आपण ऍक्युरेटली ऑब्झर्वेशन घेऊ आणि जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स ऍक्युरेटली कॅल्क्युलेट केलं जाईल. ओके, सो दॅट इज द इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टॅक्योमीटर. हा सगळ्यात महत्वाचा क्वेश्चन आहे. 4 मार्कासाठी 100% हा क्वेश्चन विचारला जातो. व्हॉट डू यू मीन बाय द इम्पॉर्टंट characteristic of tachymeter, or write down essential characteristic or property of tachymeter. सो वर्डिंग वेगवेगळं आहे पण त्याचं जे काय आन्सर आहे ते एकच आहे. ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी और कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ tachymeter. Okay, now this is the first part, that is the tachymeter. आपण काय बघतो, इन्स्ट्रुमेंट युज्ड इन टॅक्योमीटर. त्याच्यामध्ये पहिलं जे आहे ते टॅक्योमीटर, that is the first instrument which are used in tachyometric survey. Now the second one is the leveling or stadia rod. So let us see about the leveling or stadia rod. So leveling staff or stadia rod used with tachyometer may be usual type of leveling staff. म्हणजे जे आपल्या लॅब मध्ये लेवलिंग स्टाफ आहे, सो ऑटो लेवल किंवा डम्पी लेवलचा वापर करून ज्याच्यावरची रीडिंग तुम्ही नोट डाऊन केलेले आहेत लास्ट सेमिस्टरला, दॅट इज नोन ॲज टेलिस्कोपिक स्टाफ. त्याच्यावरती रीडिंग आहेत ब्लॅक आणि व्हाईट कलर मध्ये ज्या स्टाफ वरती मार्किंग केलेलं आहे मीटर मध्ये, 4 मीटर हाईट आहे, त्या स्टाफला म्हणायचं टेलिस्कोपिक स्टाफ. आपल्या लॅब मध्ये जो आहे त्या स्टाफचं नाव आहे टेलिस्कोपिक स्टाफ. सो दॅट स्टाफ इज द सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द टॅक्योमीटर, लेवलिंग स्टाफ किंवा स्टॅडिया रॉड. इट मे बी फोल्डिंग और टेलिस्कोपिक विथ 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट. ओके, अँड 3 to 5 मीटर हाईट. आता स्टाफ जो आहे तो फोल्डिंग आहे. आपला जो स्टाफ आहे तो टेलिस्कोपिक स्टाफ आहे. आपला जो स्टाफ आहे लॅब मध्ये त्याला स्टाफच्या बॅक साइडला बटन आहेत. ते बटन प्रेस केल्यानंतर तो स्टाफ काय होतो, ऑटोमॅटिकली इनसाइड फोल्ड होतोय. ओके, तो प्रत्येकाने बघितलेला आहे स्टाफ कसा असतो, त्याच्यावरची रीडिंग कशी आहे. सो 5 सेंटीमीटर त्याची विड्थ आहे आणि 5 त्याचं लीस्ट काउंट आहे ते 5 mm आहे. 5 mm इज द लीस्ट मेजरमेंट पॉसिबल बाय टेलिस्कोपिक स्टाफ. स्टाफची हाईट आहे 3 ते 5 मीटर. 4 मीटरचा स्टाफ असू शकतोय. सो जनरली 3 मीटर पासून ते 5 मीटर पर्यंत चे स्टाफ हे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. स्टाफवरचं जे रीडिंग आहे ते मीटर मध्ये किंवा डेसिमीटर आणि सेंटीमीटर तिन्ही मध्ये सुद्धा रीडिंग घेण्याची सोय केलेली आहे. ओके, सो इट मे मेजर मीटर, डेसिमीटर और सेंटीमीटर. सो 3 पैकी कुठल्याही एका युनिट मध्ये आपण मेजरमेंट टेलिस्कोपिक स्टाफचा वापर करून घेऊ शकतोय. ओके, सो दॅट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द टॅक्योमीटर. ओके, so labeling staff, so that will contribute to the entire tachymeter. आता टॅक्योमीटर मध्ये आपण काय बघितलं, टॅक्योमीटर इज नथिंग बट अ ट्रान्झिट थिओडाइट which is having stadia diaphragm. stadia diaphragm म्हणजेच काय, so this is the stadia diaphragm. 3 hairs असतात. upper one is the upper hair, central and lower hair.
अप्पर हेअरचं रिडिंग हे सेपरेटली आपल्याला ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये अप्पर हेअरच्या रो मध्ये लिहावं लागतं. सेंट्रलचं रिडिंग लिहावं लागतं आणि लोअर असे 3 रिडिंग तुम्हाला घ्यावे लागतात. एका पॉइंटचे आपल्याला अप्पर, सेंट्रल आणि लोअर असे 3 स्टॅडिया रिडिंग नोट डाऊन करावे लागतात. त्याच्यावरून आपण स्टाफ इंटरसेप्ट एस कॅल्क्युलेट करतोय आणि फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डी कॅल्क्युलेट होतं. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डी म्हणजेच काय, ज्या ठिकाणी आपण इन्स्ट्रुमेंट सेट केलेला आहे तो पॉइंट आणि स्टाफ ज्या ठिकाणी पकडलेला आहे त्या पॉइंट मधलं जे काय हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डी आहे ते फॉर्म्युल्यावरून कॅल्क्युलेट केलं जातं. ओके, so that is the first part, that is the tachyometer. Tachyometer is nothing but a theodolite with stadia diaphragm. And second integrated part of the tachyometer is leveling or stadia rod. Leveling or stadia rod is nothing but a simple rod which is having a graduation, ज्याच्यावरती मार्किंग केले जातात. असा एक सिंपल जो रॉड आहे त्याला म्हणतो आपण लेवलिंग और स्टेडिया रॉड. ओके, so that will contribute to the entire tachyometer. Okay, now we stop here for today. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला टॅक्योमेट्रिक मेथड जे आहेत त्याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. सो आज आपण या लेक्चर मध्ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ टॅक्योमेट्री, त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट युज्ड इन टॅक्योमीटर, त्यापैकी पहिलं जे आहे ते टॅक्योमीटर आणि दुसरं जे आहे लेवलिंग रॉड त्याचा आपण स्टडी केला. त्याच्यानंतर डायफ्रॅमचे कोणकोणते टाइप्स आहेत ते आपण आजच्या या लेक्चर मध्ये बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ टेलिस्कोप इन टॅक्योमेट्री बघितलेला आहे आणि सगळ्यात महत्वाचा जो पॉइंट आहे तो अनालिटिक लेन्स. सो अनालिटिक लेन्सची डेफिनेशन बघितली आपण. त्याच्यानंतर ऍडव्हान्टेजेस ऑफ अनालिटिक लेन्सचा स्टडी या लेक्चर मध्ये आज केलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर जो सगळ्यात महत्वाचा आहे, एमएसबीटी मध्ये प्रत्येक एमएसबीटीचे क्वेश्चन पेपर जर तुम्ही काढून बघितले ऍडव्हान्स सर्वेचे तर त्याच्यामध्ये 100% एक क्वेश्चन जो असतो या युनिट वरती तो म्हणजे इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टॅक्योमीटर, तो ते आपण बघितलेले आहे. ओके, त्याच्यामध्ये द व्हॅल्यू ऑफ मल्टिप्लाइंग कॉन्स्टंट शुड बी 100, टेलिस्कोप शुड बी प्रोव्हाइडेड विथ अनालिटिक लेन्स, त्याच्यानंतर टेलिस्कोप शुड बी पॉवरफुल, मॅग्निफिकेशन, हे असे पॉइंट जे आहेत महत्वाचे पॉइंट आहेत ते आपण या लेक्चर मध्ये बघितलेले आहेत. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहे tachyometric method, how to calculate the distance by using tachyometry, which are the different methods. त्या मेथड्स आपण स्टडी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये करणार आहे. ओके, थँक्यू.